हाँ जी स्टूडेंट्स, अज बेसिक इलैक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 3 है। ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करांगे जिमें कि FET मल्टी स्टेज एंपलीफायर या पावर एंपलीफायर्स। तो जिमें कि लास्ट 2 जिहड़ियां वीडियोज़ बनाइयां सी उहदे विच भी आपां सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ही कवर कीते ही, जिहदे नाल कि तुहाडे जिहड़े एग्जाम दे विच जिहड़े मार्क्स आ सिक्योर कीते जा सकन। कि उहदे नाल की होएगा कि सिर्फ इहदे विच की है डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं हैगा, बट जिहड़े पॉइंट्स मेन ने वही सिर्फ डिस्कस किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं FET तो। FET की है सिंपली कह लो कि पहले तो FET की फुल फॉर्म की है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड तो भाव है कि वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज नूं आपां इहदे विच कंसीडर कीता है। तो फील्ड का मतलब की है वोल्टेज। अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 टर्मिनल semiconductor device in which current conduction is by one type of carriers, ठीक है, carriers, ठीक है, one types of carriers, either electrons or holes, and it is controlled by the effect of electric field। ठीक है, की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਫੀਲਡ ਇਫੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਪ ਆਫ कह लो कि कैरियर्स के थ्रू या कैरियर्स के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा, जां तो वह होल होएगा, क्योंकि तुहानूं पता ही है कि पी दे विच मेजोरिटी कैरियर्स होल्स हुंदे ने, ते जिहड़ा एन टाइप मटीरियल हुंदा है उहदे विच इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने। ठीक है, दोवां दे जां तो इलैक्ट्रॉन्स करके करंट फ्लो करेगा जां फिर होल्स करके करंट फ्लो करेगा। ओके, तो इहदे विच की है कि जेकर इलैक्ट्रॉन्स करके फ्लो करता पिया करंट, उहनूं कह दांगे एन चैनल FET। तो जे होल्स करके करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जो मटीरियल विच है, ठीक है, ये करके ही करंट ने फ्लो करना है। साइड का जोड़ा मटीरियल है वो करके नहीं करेगा, उन्हें की करना है, उन्होंने आप रिवर्स वाइस रखना है, जिहदे करके की है रिवर्स वाइस के नाल की हुंदा है कि जिहड़ी आ लेयर है ये इनक्रीज़ हो जाएगी। तो जेकर ये लेयर इनक्रीज़ होएगी तो उहदे नाल की होएगा जिहड़ा करंट वा उहदी कंडक्शन घटदी जाएगी। पहली गल तो एक सानू ये पता लग गया कि वन टाइप ऑफ कैरियर्स केड़ा, जां इलैक्ट्रॉन्स करके जां होल्स करके। तो दूजी गल उन्हें कही है कि कंट्रोल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। उसका मतलब यही आ कि आपां ने की करना है कि जिहड़ा जंक्शन है इनू असीं रिवर्स बाइस कर देना है। ठीक है, जिहड़ा गेट है गेट नूं असीं कर देना है रिवर्स बाइस। जदों रिवर्स बाइस दे विच की हुंदा है, जदों मान लो रिवर्स बाइस का मतलब की है कि जे इधर P आ N है तो P नूं असीं नैगेटिव में जोड़ देना है तो N नूं असीं पॉजिटिव दे नाल जोड़ देना है, जिहदे करके की होएगा जिहड़ी डिप्लीशन लेयर वधेगी, इस तरीके दे नाल इहदी डिप्लीशन लेयर जिहड़ी ओह इनक्रीज़ होएगी। हुण तुसीं देखो रस्ता घट गया, जे डिप्लीशन लेयर होर मैं वधा दा, जे मान लो डिप्लीशन लेयर इन्नी ज़्यादा हो जाए उहदे नाल की रस्ता होर घट जाएगा कंडक्शन नूं, ते जिहड़ा करंट वा ओह घट कंडक्ट करेगा। ठीक है, इस करके की है कि इहदे विच आपां इनू आप वोल्टेज कंट्रोल्ड कह लो कि ट्रांजिस्टर भी कह दें, या वोल्टेज ड्रिवन ट्रांजिस्टर भी कह दें। तो ये सिंबल ने, ठीक है, टर्मिनल्स किहड़े-किहड़े होणगे इहदे विच, उहदे विच ते एमिटर हुंदा है, कलैक्टर हुंदा है, जां फिर बेस हुंदा है। इहदे विच की होएगा सोर्स, ड्रेन ते गेट। ठीक है, इहदे विच भी 3 टर्मिनल्स ने, किहड़ा ड्रेन, सोर्स एंड गेट। ओके, 3 टर्मिनल्स ने FET दे विच। हुण कोई डिफरेंस कर लईए। हुण ऑपरेशन किहड़ा वा FET दे विच फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स। ठीक है, कि ये सिर्फ जां N दे विच इलैक्ट्रॉन्स आ तो इलैक्ट्रॉन्स करके करंट फ्लो करेगा, जे P दे विच होल्स आ तो होल्स करके करंट फ्लो करेगा। तो इस करके सिर्फ ये एक ही चार्ज कैरियर काम करता है, सिर्फ मेजोरिटी कैरियर्स ही काम करते पे ने, इस करके इन्हूं कहता यूनीपोलर ट्रांजिस्टर। BJT कह लो जां फिर ऑर्डनरी ट्रांजिस्टर कह लो। ये की होंगे 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स जिहड़े आ वो मतलब काम करते हैं, जिद्दां होल्स एंड इलैक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस करके इन्हूं कहंदे ने बायपोलर। बाय का मतलब होंदा 2। फिर इहदी जिहड़ी इनपुट इंपीडेंस आ वो की हुंदी FET दी हाई हुंदी है, तो जिहड़ा BJT होएगा उहदी लो होएगी, वो तो हाई आपे होनी है, इहदी जां मतलब दूसरे दी लो आपे होनी, क्योंकि उहदे विच की है मीटर बेस जंक्शन, जां कह लो कि जिहड़ा इनपुट जंक्शन होएगा वो आपां फॉरवर्ड बाइस रखते हैं। फिर उस तो बाद की ऑपरेशन की जे आपां गल कीती जावे तो वोल्टेज ड्रिवन डिवाइस है वो करंट कंट्रोल्ड या करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पूछ सकते हैं कि जो BJT आ वो करंट ऑपरेटेड है या वोल्टेज ड्रिवन है, या 1-2 होर ऑप्शनस दे देंगे। वो ऑप्शन की है सही करैक्ट ऑप्शन है करंट ऑपरेटेड डिवाइस या करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, या फिर करंट कंट्रोल डिवाइस भी कह देंगे। नॉइस लैवल
ਜਿਹੜਾ FET है ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਇਸ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ BJT ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ BJT ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪੋਲਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਟਰਾਂजिस्टर, मतलब ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂजिस्टर ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ FET ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਐਜ਼ ਅ ਬਫਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਬਫਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ FET ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਬਫਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਜ 1 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ 2 ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਇਨਪੁਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਫਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਐਜ਼ ਅ ਲੋ ਨੋਇਸ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਨੋਇਸ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਆਕਸੀਲੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਆਕਸੀਲੇਟਰ, ਇਹ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਟਰਾਂजिस्टर ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 20 ਵੋਲਟ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, 20 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਵੋਲਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਵੋਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗੇ 20 ਵੋਲਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, 20 ਵੋਲਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 4 ਸਟੇजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। 5 × 4 = 20 ਵੋਲਟ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਟਰਾਂजिस्टर ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਟਰਾਂजिस्टर ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅ ਟਰਾਂजिस्टर circuit in which a number of amplifier stages are used in succession is called multi-stage amplifier। और cascaded amplifier भी इन्हों कहते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मान लो 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज। क्यों स्टेजेस ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ? क्योंकि ਆਪਾਂ इनपुट सिग्नल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਲਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ RC ਕਪਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਪਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਪਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ, ਸਟੇਜ 1 ਨੇ, ਆ ਸਟੇਜ 2 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਕਪਲਿੰਗ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਪਲਿੰਗ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ RC ਕਪਲਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? RC ਕਪਲਡ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਪਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਪਲਡ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਪਲਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਪਲਡ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਪਲਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ different types of multi-stage amplifier। comparison of different types of multi-stage amplifiers। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ? RC coupled, ट्रांसफार्मर coupled ਤੇ direct coupled। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ RC coupled ਦੀ ਲੋ ਹੋਏਗੀ, ट्रांसफार्मर coupled ਦੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ direct coupled ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ। ट्रांसफार्मर कपल का मतलब की है कि एक्सट्रा ट्रांसफार्मर सानू यूज़ करना पेगा, जिहदे करके उहदी जिहड़ी कॉस्ट है वध जाती है। स्पेस जगह कितनी आ लेगा। हुण RC कपल्ड लैस, हुण इहदे विच एक ट्रांसफार्मर ऐड हो गया, इस करके की है ये ज़्यादा स्पेस लेगा एज कंपैरेटिवली RC कपल्ड एंड डायरैक्ट कपल्ड एंपलीफायर। हुण इहदे विच लीस्ट मतलब बहुत घट। हुण नैक्सट आ गया वेट तो ओबीअस साइज़ के हिसाब से फर्क पैंदा ही पैंदा है। ये लैस है, मोर है, ये लीस्ट है, मतलब दोनों नालों घट है डायरैक्ट कपल्ड। नैक्सट इंपीडेंस मैचिंग का मतलब की हुंदा वा? शायद तुसीं एक थ्योरम पढ़ी होनी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਸੋਰਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਲੋਡ ਦੀ ਤੇ ਸੋਰਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਡ ਦੀ ਸੋਰਸ ਦੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ RC ਕਪਲ ਦੀ, ਨੋਟ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਪਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਪਲਡ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਪਲ ਦੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ RC ਕਪਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਐਜ਼ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਐਜ਼ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਪਲ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਰ ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਐਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਪਲਡ, ਫਾਰ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਪਲਡ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ। ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਮੀਨਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ। ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ V/I ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ, ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਸ A ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਕਲਾਸ B ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਕਲਾਸ C ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਐਂਡ ਕਲਾਸ AB ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ A ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਬਾਊਟ 35% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ A ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 35% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 78.5% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 78.5% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇਨਪੁੱਟ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹ 78.5% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ C ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ 150 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਅਬਾਊਟ 75% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਲਾਸ AB ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ AB ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਬਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹਾਫ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ, ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਬਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ।
मतलब ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 180 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।